بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم۔ اور تم بے نکاحوں کا نکاح کرایا کرو تم میں سے، اور تمہارے غلام اور باندی میں سے جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کا بھی تم نکاح کرا دو۔ اگر تم محتاج ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے تم کو مالدار بنا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالی بہت ہی وسعت کرنے والا اور بہت ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ آگے جو احکام بیان ہوئے وہ زنا سے روکنا اور فواحش اور منکرات سے روکنا، اور اس کے بعد آیت استئذان اور پردے کی آیتیں اور محرم اور غیر محرم ان کا بیان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کے اندر احکام نازل کیے ہیں، اور بہت ہی واضح احکام نازل فرمائے کہ گھر میں کس طریقے سے اجازت لے کر کے داخل ہونا ہے، نظروں کو تمہیں پست کرنا ہے، اپنی فرجوں کو بچانا ہے، اور عورتوں کو حکم دیا کہ اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کرے۔ تو جب شریعت نے اس کے اوپر پابندی لگائی اور ناجائز شہوت کے اوپر خوب زیادہ روک لگائی، تو اب یہ شہوت یہ اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے اور ایک انسان کا فطری جذبہ ہے، اس لیے اس کو پورا کرنے کے لیے بھی چند حدود اور قیود میں رہ کر کے اجازت ملنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے چند حدود اور قیود اس کے ساتھ عورتوں اور مردوں کو میل ملاپ کی جو اجازت دی، اس کو شریعت کی اصطلاح میں نکاح کہا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ جب تمہیں زنا سے بچنا ہے، اس کے مقدمات سے بچنا ہے، تو تم نکاح کو عام کرو، اور جو بھی بے نکاح ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تم ان کا نکاح کرا دو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کو حکم دیا کہ تم اپنی اولاد کا نکاح کراؤ، اپنے بچوں کا اور بچیوں کا نکاح تم کراؤ۔ خود ان کو سپرد کرنا یہ بے حیائی کا راستہ کھول دے گا، اور خاص کر کے بچیوں کو اس کے سپرد کر دینا نکاح، اس میں زنا کے راستے بہت زیادہ کھل جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اولیاء کو حکم دیا کہ تم اپنے بچے اور بچیوں کا نکاح کراؤ، اور خاص کر کے بچیوں کا نکاح ولی کرائے، یہ زیادہ اہم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بچی اگر خود نکاح کرے تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا ولی کوئی نکاح کرائے تو ہی نکاح ہوگا۔ گو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورت کا خود سے نکاح کرنا جائز ہے اگر وہ عاقل اور بالغ ہو۔ تو ہمارے فقہ حنفی کے اندر اجازت تو ہے، لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھا گیا۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ ولی نکاح کرائے۔ ہاں، اگر اس کا ولی ایسی جگہ پر نکاح کراتا ہے جہاں پر عورت کو منظور نہیں ہے، اور جو بددین ہے
फकत माल खाने के लिए वली ऐसा करता है तो ऐसे इमरजेंसी हालात के अंदर औरतों को खुद इजाजत है कि वो खुद अपना निकाह करे, लेकिन बिना किसी शदीद मजबूरी के औरतें खुद अपना निकाह कराए, ये बेहयाई की जानिब मंसूब होता है। इसलिए लड़की के माँ बाप और उसके चचा, उसके मामू, उसके भाई ये फिक्र करे कि हम उसका निकाह कराए और उसके लिए बेहतरीन जोड़ हम तलाश करें, और हमारी जो लड़की है इनका निकाह हम खुद कराए तो हम तहकीक भी अच्छी तरीके से करेंगे। औरतें इतने अच्छी तरीके से मर्द कैसा है उसकी तहकीक नहीं कर सकती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम निकाह कराओ बेनिकाहों का। बेनिकाह का मतलब एक तो ये है कि अभी तक इस औरत का निकाह ही न हुआ हो, अभी बालिग हुई हो और बेनिकाह हो तो उसका निकाह कराओ। दूसरा मतलब ये है कि निकाह तो हो चुका था लेकिन इसको तलाक हो चुकी या इसके शौहर का इंतकाल हो चुका और इद्दत गुजर चुकी है, तो ऐसी सूरत में इन औरतों का भी निकाह कराओ। शरीयत के अंदर निकाह को तरगीब दिया गया है कि तुम निकाह करो और तलाक मत दो, इसलिए कि तलाक की बिना पर अर्शे रहमान हिल जाता है। और निकाह चूंकि एक जरिया होता है दो खानदानों के दरमियान मोहब्बत और रिश्तेदारी पैदा होने का, और एक खानदान इससे जन्म लेता है, माँ बाप का वजूद होता है, बेटे और बेटी का वजूद होता है, खाला और मामू वगैरह के नए नए रिश्ते पैदा होते हैं और इससे सीला रहमी पैदा होती है, एक खानदान और कबीला बनता है। और अल्लाह तबारक व तआला को रिश्तेदारी का निभाना और सीला रहमी करना बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम निकाह किया करो तज़व्वजुल वलूदल वदूद, कि खूब ज्यादा बच्चे जनने वाली और खूब ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरतों से तुम निकाह करो। खूब ज्यादा बच्चे जनने वाली इसकी बहनों से पता चलेगा, ये इसकी फूफियों से पता चलेगा, तो तुम ज्यादा बच्चे जनने वाली औरतों से निकाह करो और ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरतों से निकाह करो। इसलिए कि क़ियामत के दिन मैं उम्मत की कसरत के ऊपर फख्र करूंगा। और निकाह चूंकि एक जरिया है, एक औरत जो कि सहारा है, इसका सहारा बनने का, शौहर इसका सहारा बन जाता है, इसके बाद औलाद होती है तो बेटा इसकी माँ की हिफाजत करता है। इस तरीके से एक औरत बेटे वाली बन जाती है, शौहर वाली बन जाती है और हर तरह से हिफाजत वाली बन जाती है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तुम निकाह करो। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी हजरत अक्काफ रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर तशरीफ ले गए तो इनको पूछा कि क्या तुमने निकाह किया है? तो फरमाया कि नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुम्हारी कोई बांदी है? तो उन्होंने कहा कि बांदी भी नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तब तो तुम शैतान के भाई हो। सबसे अच्छे वो लोग हैं जो कि शादीशुदा और निकाह वाले हो, और तुम में बदतरीन मुर्दे वो है जो बगैर निकाह के मर जाए। इसलिए तरगीब दी गई है कि जहां पर निकाह की ताकत हो वहां पर आदमी निकाह कर ले। निकाह का शरई दर्जा क्या है? तो अगर किसी आदमी को
खौफ हो गुनाह में मुबतला होने का कि अगर निकाह नहीं करूंगा तो मैं जीना में मुबतला हो जाऊंगा, और उसके पास महर और नान नफका बर्दाश्त करने की ताकत है, उसके पास हुनर है, कोई धंधा है, तो ऐसी सूरत में इसके ऊपर निकाह का करना वाजिब है। और अगर उसको गुनाह का डर नहीं है बल्कि खौफ ये है कि मैं निकाह करूंगा तो मैं औरत पर जुल्म करूंगा और मेरा मिजाज ठिकाने नहीं है, तो जुल्म के अंदर मैं औरत की हक तलफी करूंगा, तो उसके लिए निकाह करना मकरूह है। और अगर निकाह शहवत का इतना गलबा भी नहीं और औरत पर वो जुल्म भी नहीं करेगा, हालत एतदाल में है कि निकाह न करे तो भी जीना से तो बचा रहेगा और निकाह कर ले तो औरत के हक को भी अदा करेगा, तो ऐसे मर्द के लिए निकाह करना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। और दूसरी रिवायत में है फमन रग़िब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करे वो मुझ में से नहीं है। निकाह सुनने मुरसलीन में से है। निकाह करना, हया करना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना, ये अंबिया-ए किराम की आदत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे औरतों से मोहब्बत दी गई और मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर रखी गई है, यानी मैं औरतों के साथ भी हुस्न सुलूक करता हूं और फकत औरतों में मशगूल नहीं रहता। नमाज मेरी महबूब इबादत है और उसमें मेरी आंखों की ठंडक रखी गई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को तरगीब दी है कि निकाह करे और बेनिकाह न रहे और उसमें शैतान का साथ न दे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे पास निकाह का कोई पैगाम आए और वो जोड़ का निकाह हो, तुम्हारी लड़की के लिए या बहन बेटी के लिए मुनासिब रिश्ता है, तो तुम इससे रिश्ता कर दो, वरना दुनिया के अंदर फितना व फसाद फैल जाएगा और बड़ा लंबा फितना फैलेगा। इसलिए जोड़ का निकाह मिल जाए तो ऐसी सूरत में इसमें देर न करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अली, तीन चीजों में देर मत करो। नमाज का जब वक्त हो जाए तो इसमें देर मत करो, जनाजा जब हाजिर हो जाए तो इसमें भी तुम देर मत करो, नमाज जनाजा पढ़ लो और उसको दफन कर लो। और अगर कुफू का कोई मर्द और कोई औरत मिल जाए, मर्द के लिए औरत मिले, औरत के लिए मर्द मिले, तो निकाह के अंदर जल्दी किया करो। अगर उसके अखलाक और उसकी दीनदारी तुम्हें पसंद है तो तुम निकाह कर लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह किया जाता है माल की वजह से, हुस्न जमाल की वजह से, हसब व नसब की वजह से, लेकिन तुम मुसलमान हो तो तुम दीन की बिना पर निकाह करो। तो हमें माल की तरगीब नहीं दी। अगर माल की बिना पर तुम निकाह करोगे तो तुम मोहताज बन जाओगे, और अगर खूबसूरती को देख करके तुम निकाह करोगे तो फितने के अंदर मुब्तला हो जाओगे, और हसब व नसब को देख करके तुम निकाह करोगे तो तुम जलील हो जाओगे। तुम दीन को देख करके निकाह करो। हाँ, दीन के साथ
तुम खूबसूरती देखते हो, दीन के साथ अगर तुम मालदारी देखते हो तो उसमें इतनी ज्यादा हर्ज नहीं है, लेकिन फकत माल को मद्देनजर रखना, फकत खूबसूरती को मद्देनजर रखना, ये मुसलमानों का सेवा नहीं है, ये यहूद और नसारा की आदत है। और हसब और नसब को मुशरिकीन देखते हैं और उसके बिना पर निकाह करते हैं कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है और ये इतना बड़ा है। एक मुसलमान दीनदारी को देख करके निकाह करेगा। तो हमें हुक्म है कि हम निकाह करें और शहवत गालिब हो और नान नफका बर्दाश्त कर सकता हो तो निकाह करना वाजिब और फर्ज है, नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा। हाँ, अगर वो मोहताज है या मुनासिब औरत नहीं मिल रही है तो इतने दिन तक सब्र करे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर फिलहाल तुम्हारा निकाह औरत मुयस्सर न होने की वजह से या किसी और वजह से नहीं हो सकता है तो तुम पाक दामन रहो और रोजे रखा करो, इसलिए कि रोजे की बिना पर कसरे शहवत होती है और इसकी बिना पर आदमी बदकारी से बच जाता है। इसलिए ये इलाज और मुआलजा करना चाहिए और आदमी कोशिश करे कि मैं हुनरमंद बन जाऊं, कमाने वाला बन जाऊं, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला इसको मालदार बना दे, तो ऐसी सूरत में वो निकाह कर ले। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, पहले गुलाम बांदी भी हुआ करते थे और वो गुलाम बांदी जो काफिर लोग पकड़े जाते थे जंगों के अंदर, इनको गुलाम बांदी बना लिया जाता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि तुम्हारे जो गुलाम और बांदी है, अब तुम इनका खर्चा चूंकि पूरा करते हो, इसलिए अब इनका भी तुम निकाह करा दो। तो अब तुम्हें बोझ लगेगा कि एक तो गुलाम बांदी को खिलाना है, फिर इस गुलाम की बीवी को भी हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपने निजी फायदे के लिए अपने गुलाम और बांदी को तुम जानवरों की तरह मत समझो, वो भी इंसान है, इंसानी तकाजे रखते हैं, भले वो गुलाम बांदी काफिर हो या वो मुसलमान हो गए हो, दोनों सूरतों में तुम इनका निकाह करा दो, बशर्ते के वो सलाहियत वाले हो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम, यानी बांदी ऐसी हो कि वो शौहर के हुकूक अदा कर सके और उसकी खिदमत कर सके, तो ऐसी सूरत में इस बांदी का निकाह कराओ। और गुलाम ऐसा हो कि वो कमा कर के अपनी बीवी को खिला सके, तो ऐसी सूरत में तुम निकाह कराओ। वरना अगर यही तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया है और वो कुछ काम धंधा जानता ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में वो सलाहियत वाला नहीं है। इसलिए ये बतलाया कि वो अपनी बीवी का काम संभाल सके, नान नफका पूरा कर सके, तो इसका निकाह करा दो। इसी तरीके से अगर वो काफिर है और वो मुसलमानों के लिए खतरा न बने, तो ऐसी सूरत में तुम इनका निकाह करा दो। और तुम्हारी बांदिया, इनका भी तुम निकाह करा दो। फिर तुम सोचोगे कि बांदी तो मेरा काम करती है, जब वो शौहर वाली हो जाएगी तो इसको शौहर की भी खिदमत करनी पड़ेगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया कि बांदियों के भी जज्बात है, इसको भी तुम पूरा होने दो। अगर इसमें सलाहियत है, तुम पर गुलाम बांदी अगर बोझ नहीं बनते तो इनका भी निकाह करा दो। अल्लाह ने तुम्हारे हाथों के मातहत बनाया है, तो तुम ये गुमान करो
کہ اگر ہم اس کے ماتحت ہوتے تو ہم کیا چاہتے. تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ان کو تمہارے ماتحت بنایا ہے، تو تم ان کے اوپر رحم کرو، ان کو کھلاؤ اور پلاؤ، اور ان کو اچھی طرح کام کرنے کے مواقع میسر کرو، وہ بھی کما سکے ایسا کرو، وہ بھی اپنی بیویوں کو بھی کھلا سکے اور کچھ تم آقاؤں کے لیے بھی کما سکے. اس طریقے سے ان کو مواقع میسر کرو. ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر لڑکا غریب ہے تو غربت کی بنا پر اس کے نکاح کو تم رد مت کرو. اس کے اخلاق پسند ہو اور اس میں کمانے کی صلاحیت ہو تو غریب ہونے کی بنا پر تم نکاح کا انکار مت کرو. اللہ تبارک و تعالی ان کو مالدار بنا دے گا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اگر نکاح کرو گے اللہ پر بھروسہ کر کے اور اللہ کی رحمت کے اوپر توکل کر کے تو ضرور اللہ تبارک و تعالی تم کو مالدار بنائے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو بہت زیادہ نکاح کرتے تھے، طلاقیں بھی کئی دیا کرتے تھے. اس لیے ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خود ان عورتوں کے پاس جاتے اور ان کو کہتے تھے کہ میرے بیٹے سے حسین سے تم نکاح مت کرنا ورنہ وہ طلاق دے دے گا. لیکن وہ عورتیں اور ان کے گھر والے نکاح کرنا پسند کرتے تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا جب حضرت علی پوچھتے تھے کہ میں نے تو پہلے سے کہا تھا کہ یہ طلاق دے دے گا تو ابھی تم نکاح کیوں کرتے ہو، تو وہ عورتیں جواب دیتی کہ ہمیں پسند ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامادی رشتے میں آ جائے، سسرالی رشتے میں آ جائے، بھلے ہمیں بعد میں طلاق واقع ہو جائے. اس لیے اس فخر کو حاصل کرنے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے نکاح کرتے تھے. ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ اتنے زیادہ نکاح کیوں کرتے ہو، اور نکاح تو 4 ہی کرتے تھے لیکن پھر ان کو طلاق دے کر دوسرا، پھر ان کو طلاق دے کر کے دوسرا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں نکاح کرتا ہوں اس لیے کہ قرآن نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، کہ اگر میاں بیوی دونوں الگ ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کو غنی بنا دے گا. تو میں بھی غنی بن جاؤں گا اور جن کو میں طلاق دوں گا وہ بھی غنی بن جائے گی. یہ ان کا نیک ارادہ تھا، ورنہ ان کے والد تو پہلے سے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیتے تھے کہ میرا بیٹا تو طلاق دے دے گا. لیکن پھر بھی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی دامادی رشتے میں آنے کے لیے اور قیامت کے دن اس مبارک سلسلے میں ان کا شمار ہو اس بنا پر یہ نکاح کر لیتے تھے. اللہ تبارک و تعالی تم کو غنی بنا دیں گے تو کسی غریب کے ساتھ نکاح اس لیے مت ٹھکراؤ. کبھی تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عورت نصیب والی ہوتی ہے اور اس عورت کے نصیبے کی بنا پر اس نکاح کرنے والے مرد کا نصیبہ کھول جاتا ہے، اور کبھی تو لڑکی ہی اتنی خوش نصیب ہوتی ہے کہ اس کی بنا پر شوہر کا قسمت کھول جاتا ہے، اور کبھی اس لڑکی کے گھر والے اس کے معاون بنتے ہیں اور اس کو کسی نوکری دھندے کے اوپر یا باہر ملک میں بیچ کر کے اس کو کمانے والا بنا دیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ کسی کی غربت کو مت دیکھو. واللہ واسع علیم، اللہ تو بڑی وسعت والے ہیں، تمہارے لیے بھی وسعت پیدا فرمائیں گے، اور وہ بڑا جاننے والا ہے، اور جاننے والا ہی تمہیں سب
गुर की बातें बतलाएगा, अच्छी बातें बतलाएगा। वल्यस्ताफिफिल्लज़ीन ला यजिदून निकाहन हत्ता युगनियहुमुल्लाहु मिन फज़लिह। और वो लोग पाक दामन रहे जो फिलहाल निकाह का सामान नहीं पाते, महर का भी पैसा नहीं है और नान नफका का भी पैसा नहीं है, कमाने का कोई तरीका नहीं जानता, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया कि वो सब्र करे, रोजे रखे और कोई धंधा सीखने की तरकीब करे, कोई काम करने की कोशिश करे, मेहनत करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला कोई ना कोई काम इसे मुयस्सर कर देगा। तो वो लोग अभी पाक दामन रहे जो निकाह का सामान नहीं पाते, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इनको भी अपने फजल से मालदार बना देगा। अल्लाह तबारक व तआला किसी को एक हालत के ऊपर नहीं रखता, इनको भी अल्लाह तबारक व तआला मालदार बना देगा। वल्लदीन यब्तगूनल किताब मिम्मा मलकत ऐमानुकुम फकातिबूहुम इन अलिमतुम फीहिम खैरा। और वो लोग जो कि किताबत तलाश करे तुम्हारे गुलामों में से, इनको मुकातब बनाओ अगर इनमें तुम कुछ भलाई देखो। इस आयत करीमा के अंदर बतलाया कि पहले लोग जो गुलाम रखते थे तो गुलाम के साथ मुकातबत करते थे, यानी आका अपने गुलाम से ये कहता कि तुम मुझे इतने पैसे कमा करके दे दो तो तुम आज़ाद, 25,000 50,000 तुम मुझे कमा करके दे दो तो तुम आज़ाद। आका ने जब ये कह दिया तो अब इस बात से शरअन वो फिर सकता नहीं है। जब भी वो गुलाम कमा कमा करके थोड़े थोड़े करके किस्तवार 25-50 जितने तय हुए हैं दे देगा तो वो आज़ाद हो जाएगा। इसी तरीके से गुलाम कहे कि अगर मैं इतने पैसे दे दूं तो तुम मुझे आज़ाद कर देना, और आका ने मंजूर कर लिया तो इसको भी मुकातबत कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आज़ादी को रिवाज देने के लिए, गुलामी को ख़त्म करने के लिए ये हुक्म फरमाया कि अगर गुलाम तुमसे मुकातबत चाहे तो तुम इनको मुकातब बना दो और थोड़े से किस्त ले करके इनको आज़ाद कर दो अगर तुम इसमें कोई भलाई देखो। यानी तुम्हारे आज़ाद करने के बाद ये गुलाम खुद कमा करके अपना चला सकते हो तो मुकातब बनाओ, वरना ये गुलाम अपना ही पूरा नहीं कर सकता तो फिर दूसरों के ऊपर बोझ बन जाएगा, भीख मांगने वाला बनेगा। ऐसों को तुम अपनी गुलामी के अंदर रखो, इनको मुकातब मत बनाओ, भलाई देखो तो इनको मुकातब बनाओ, और काफिर हो तो हमारा दुश्मन न बने, ऐसी सूरत में तुम इनको मुकातब बनाओ। वआतूहुम मिन मालिल्लाहिल्लज़ी आताकुम, और अल्लाह ने जो तुमको माल दिया है वो तुम इनको अता करो। यहाँ पर अल्लाह ने बतलाया कि वो गुलाम जिनको तुमने मुकातब बनाया 25,000 में, 50,000 में, लाख में या जितने में भी बनाया, अब तुम भी उनकी मदद करो। अल्लाह ने तुमको माल दिया है तो ज़कात के पैसों में से भी इन मुकातब की तुम मदद कर सकते हो। तो अल्लाह ने फरमाया कि और लोग तो इन मुकातब की मदद करेंगे कि आका को पैसे दे करके वो आज़ाद हो जाए, लेकिन ये आका तुमने इसको आज़ाद किया है इतने पैसों में, तो अल्लाह ने जो तुमको पैसा दिया है इनमें से तुम भी उनको दो, तुम भी 5-10 हज़ार दो ताकि वो तुमको अदा करे, या इतनी किस्त इनसे कम कर दो कि 50,000 की बजाय 40,000 देना। ये अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर बतलाया है और इसके साथ साथ इशारा किया कि ये माल तुमको
اللہ نے دیا ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے دماغ والے ہوتے ہیں، لیکن تم دیکھو تو ان دماغ والوں کے پاس اور بڑے بڑے علم والوں کے پاس تم دیکھو تو اتنی دولت نہیں ہے جتنا کہ ایک انگوٹھا چھاپ کے پاس دولت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے انجینئر اور بڑے بڑے جاننے والے علم والے یہ اپنے سیٹھ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں پر انگوٹھا لگا دو، تو یہ انگوٹھا چھاپ جو ہے وہ تو بڑا مالدار ہوتا ہے۔ آج دیکھ لو ہمارا جو سب سے بڑا ہے اس کی ڈگری کے اوپر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا ڈگری ہے اس کے پاس، لیکن مال دیکھو تو کتنا مال اس کے پاس پڑا ہوا ہے اور بڑے بڑے لکھے پڑے اس کے ہاتھوں کے نیچے ہے۔ تو یہ مال جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے آتا ہے کہ عقل مند آدمی بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ بیوقوف آدمی ہے لیکن ان کے پاس یہ روزی کیسے آ گئی۔ ایک آدمی اونٹ کے اوپر چلا جا رہا تھا تو اونٹ کے اوپر ایک طرف سامان رکھا تھا گیہوں وغیرہ اور دوسری طرف اس نے ریت رکھی ہوئی تھی۔ ایک عقل مند آدمی نے پوچھا کہ بھئی ایسا کیوں کیا، اس طرف ریت رکھی ہے اور اس طرف سامان؟ تو کہا ایک طرف سامان ہوگا تو وہ تو نیچے گر جائے گا، بیلنس کرنے کے لیے ادھر ریت رکھی ہے۔ اس نے کہا کہ ارے بھلے بھائی تجھے یہ کرنا چاہیے کہ اس گیہوں کے 2 حصے کر دیتا اور آدھا ادھر اور آدھا ادھر، تو اتنا بوجھ تو نہ ہوتا۔ کہا کہ یار تو نے بڑی عقل مندی کی بات بتلائی، لیکن تیرا اونٹ کہاں ہے؟ کہا اونٹ تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو کہا پھر ایسی عقل نہیں چاہیے، یہی میرا کام برابر ہے، ادھر گیہوں اور ادھر ریت، بس تیرے پاس عقل ہے لیکن مال نہیں ہے، ہمیں ایسا چاہیے نہیں۔ تو جو مال والے ہوتے ہیں ان کے پاس عقل ہوا کرتی نہیں ہے، اور جو عقل والے ہوا کرتے ہیں بسا اوقات ان کے پاس وسائل وغیرہ نہیں ہوتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا مال ہے، اور اس دنیا میں 2 نظام چلتے ہیں اور تیسرا نظام اسلامی ہے۔ ایک کیپیٹلزم جس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، اور دوسرا سوشل ازم جس کو کمیونزم کہتے ہیں۔ رشیا کے اندر کمیونزم چلتا ہے اور امریکہ اور یورپ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام چلاتا ہے، اور اسلام ان دونوں کے درمیان ہے۔ کل اس کی کچھ تشریح کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر بھی ختم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے اعمال کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔